जी पहला तो आम आदमी पार्टी के तानाशाह रवैये की असी निंदा करते हैं सख्त शब्दों के विच, क्योंकि ये सरकार ने इस गल ठीक नहीं समझा कि जो इन्ने इंपोर्टेंट इशू से डिबेट डिस्कशन होनी है तो एटलीस्ट उस इशू को पहला कन्वे कर दिता जाए, दस दिता जाए, ताकि सारे MLA साहिबान तैयारी करके आउण, एक योगदान दे सकन। तो वो तो भी जरूरी गल जेडे उन्होंने कंस्टिचुएंसी के लोग है बसिंदे है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟਾਗੋਰਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि तुसी ड्यूटी बाउंड हो, जो गवर्नर साहब सवाल पूछेंगे ना जवाब देना पड़ेगा। उसके बावजूद ये सब चीजों के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ अद्धे घंटे पहला ये चीज 30 मिनट पहला ये चीज इन्फॉर्म की थी। बहुत माड़ी गल है। दूजी गल गौरव जी ये है, एक दिन के सैशन से अराउंड 70 लाख रुपया खर्च होता है। मतलब टाइम इज ऑफ दी एसेंस। टाइम जिहड़ा है उन्होंने बहुत चंगे तरीके यूटिलाइज करना चाहिए। तो सरकार ने की किया गौरव जी, दिल ते मतलब बिली बिल पास करते ते जेड़ी चीज लई ये बीजेपी की निंदा करते सीगे, बीजेपी की आलोचना करते सी कि बीजेपी ना बगैर डिबेट डिस्कशन कीते बिल पास कर देती है धड़ाधड़। अज आम आदमी पार्टी उन्हां तो भी 2 कदम अगे निकल गई है विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन। इन्होंने देखो तुसी चाहे गुरुद्वारा एक्ट से डिबेट डिस्कशन होवे वो नहीं की, चाहे RDF के इशू ते होवे वो नहीं की, चाहे पुलिस अमेंडमेंट बिल ते होवे वो नहीं इन्होंने डिबेट डिस्कशन की, चाहे चांसलर वाले इशू ते होवे। मतलब गौरव जी ये तो डिक्टेटोरियल तानाशाह रवैया च लगता आम आदमी पार्टी का। आज मुद्दे पे कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 गौरव जी कि ये स्टेट एक्ट है या ये सेंट्रल एक्ट है? उसका जवाब है सेंट्रल एक्ट। ये सेंट्रल एक्ट है, आप ये गल समझ लिए 100% कि सेंट्रल एक्ट ते कोई भी सोध अमेंडमेंट एक विधान सभा नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ अधिकार है पार्लीमेंट को अमेंडमेंट करने का, विधान सभा को है ही नहीं। ते उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये सोध नु इंट्रोड्यूस किया। खड़ियाल साहब सीएम कहते स्टेट एक्ट है, सीएम कहते स्टेट एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा नु लेके ऑर्डर्स किते या टिप्पणियां कीतियां उसके मुताबिक स्टेट एक्ट है, इस करके असि अमेंडमेंट कर दी। मैं दसदा मैं ताही कहना भी बहुत जरूरी सीगा कि डिबेट डिस्कशन हुंदी। सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी जजमेंट है, जिहड़ा कहना है वो हरियाणा दे मतलब है, पंजाब दे मतलब है ही नहीं। वो ਉਹਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SGPC ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਟਨ ਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ खड़ियाल साहब रिटन दे विच है कि SGPC ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ पैक्ट है, एग्रीमेंट है बिटवीन अ प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट। दूसरी गल देखो गौरव जी कि प्रायर अप्रूवल ਜਿਹੜੀ वर्डिंग है ना, प्रायर अप्रूवल SGPC ਦੀ जनरल बॉडी ਦੀ जे सेंटर ने पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ अमेंडमेंट करनी है। स्टेट ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ कि यही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कहते हैं गवर्नर साहब ने अपनी जुरिसडिक्शन तो बाहर नहीं जाना चाहिए, ते आप अपनी जुरिसडिक्शन तो बाहर जाके अमेंडमेंट करने की कोशिश की। मैं तुहानू दसदा की कर सकते सीगे, रेजोल्यूशन पास करके रिकमेंडेशन भेज सकते सीगे सेंटर नू, वो भी अप्रूवल लैन तो बाद SGPC को, जो इन्होंने कंप्लीटली बाईपास करती। हुण आम आदमी पार्टी अपने दोहरे मापदंड ते डबल स्टैंडर्ड जिहड़े खुलेआम एक्सपोज कर रही है। अदरवाइज कहते कि ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਲਓ, PTC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ क्लेम करो 1 करोड़ रुपया पार्टी के फंड से लाओ, पार्टी को फायदा होगा, वो चीज करो ना क्लेम। दूसरी गल गौरव जी
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੇ ਟੁਕੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, चलो मैं जवाब ले लूं। खड़ियाल साहब, दो तीन चीजें हो गई। कांग्रेस बहुत क्लियरली या ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਅਗੇਂਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਲਾਈਨ ਓਨਲੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਸਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਦੀ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ unless it is recommended by the SGPC in the General House ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ MHA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ। ਦੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ, ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡੂਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਜੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਐਸੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਖਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ SGPC ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗਲੋਬ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ 99 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਜੋ ਭੋਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਭੌਂ ਚੌਂਕੇ ਜੀ ਜਦ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ। ਆ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾੜਾ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਸਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲ ਤਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਐ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਔਰ 26 ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਧਾੜਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਜੇ, ਇਹ ਮੁਸੰਦ ਨੇ ਮਾਡਰਨ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੋਲਕ ਮਾਇਆ ਚ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਨਸਾਰ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ? ਜੇਕਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ